जय जगन्नाथ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनआरपी एजुकेशन। आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास बहीर तृतीय अध्याय इंग्रेज शासन को प्रतिरोधर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। क्लास टी को स्टार्ट करने पूर्व क्लास को लाइक शेयर और आम चैनल जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ, जहाँद्वारा आम जो सब क्लास गुड़िक करूँ तार नोटिफिकेशन प्रथम आपण मान पाखक पहुँची। ओके, ताले चलो आलोचना करवा आज प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न कौन कही देख, प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 75टी शब्द रे दियो है। 75टी शब्द रे उत्तर देव। क नंबर कही, राजा द्वितीय मुकुंद देवଙ୍କ राजत्वर प्रारंभिक अवस्था की समस्या देखागला। जितेबले राजा द्वितीय मुकुंद देव राजत्व कले तांकर शासन काल में प्रारंभिक अवस्था की समस्या देखा देछि से विषय लिखिबो है। तो कौन लिखिबो देख, प्रथम लिखिबो फास्ट पॉइंट जे राजा द्वितीय मुकुंद देवଙ୍କ राजत्वर प्रारंभिक अवस्था छोट छोट राज्य गुड़िक मध्य अंतर्युद्ध देखागला है। तांको समय छोट छोट राज्य जो अच्छी जो थिला तांको मध्य भितरे भितरे अंतर्युद्ध देखागला। सेकेंड रे आउ कौन समस्या आसिला जे राज्य रे दुर्भिक्ष पड़िला है, मरुड़ी पड़िला। थर्ड रे आउ कौन है, इंग्रेज माने सेतेबेले खोर्धा अधिकार करने को योजना करुले है। एभली समस्या गुड़िक तांको राजत्व रे देखादेला है। तीनोटी समस्या आई, गोटे है अंतर्युद्ध है, तापरे दुर्भिक्ष पड़िला, ता संगे संगे इंग्रेज माने खोर्धा अधिकार करने को योजना कले है। तांको प्रारंभिक अवस्था रे यही सब समस्या देखा देथिला। ठीक अच्छे। तापरे ख नंबर कौन कही देख, ख नंबर अच्छी इंग्रेज मानकर खोर्धा राजा सहित कहीं युद्ध है। खोर्धा राजा सहित इंग्रेज मानकर युद्ध होबार कारण कौन, कहीं युद्ध होता। तो लिखे फास्ट पॉइंट, इंग्रेज प्रशासक कर्नेल हारकोट खोर्धा राजा को 1 लाख टंका और मरहट्टा कबलित 4 गोटी प्रगणा यथा राहांग, सराई, 24 कूद और लेम्बाई फेरी पाइबार प्रलोभन देखाई थिले है। क्या देखते, क्या खोर्धा राजा को देखते है। सेकेंड पॉइंट लिखिब, लोभवशतः खोर्धा राजा द्वितीय मुकुंद देव इंग्रेज मान को विश्वास कले है। खोर्धा राजा लोभरे पड़ी इंग्रेज राजा को विश्वास कले, मात्र परे से माने राजा प्रति विश्वासघातकता कले है। किंतु परे से माने राजा को से सब जिनिस देले नहीं है और मुकुंद देव कौन प्रगणा मध्य पाइले नहीं। तेणु थर्ड पॉइंट लिखिब, जयराज गुरु परामर्श रे राजा इंग्रेज मान को 1804 रे पिपिली ठारे आक्रमण कले है। जेहेतु विश्वासघातकता कले तेणु मुकुंद देव कौन कले, इंग्रेज मान सहित कौन कले युद्ध कले क्योंठारे, पिपिली ठारे। ठीक अच्छे। तापरे ग नंबर देख, प्रश्न अच्छी ग नंबर कौन, विप्लवी जयराज गुरु को कहीं फांसी दिगला। जयराज गुरु को फांसी देवार कारण कौन है। तो लिखिब फास्ट पॉइंट, विप्लवी जयराज गुरु जड़े देशभक्त और खोर्धा राजा विश्वस्त मंत्री थिले। से खोर्धा राजा विश्वस्त मंत्री थिले। सेकेंड लिखिब, इंग्रेज शासन अवसान पाई से खोर्धा राजा को परामर्श देवा सह पाइक मान को तालीम और देशप्रेम मंत्र रे उद्बुद्ध कराउथिले है। इंग्रेज शासन अवसान पाई से खोर्धा राजा को परामर्श देउथिले है, साहाय्य करथिले, ता सहित पाइक मान को तालीम मध्य देउथिले है एवं देश प्रेम उद्बुद्ध करथिले। देश को इंग्रेज मान कबल स्वाधीन करने से लोक मान को चेताउथिले है। सेमती थर्ड पॉइंट लिखिब, इंग्रेज मान द्वारा खोर्धा अधिकृत होगा परे जितेबाला इंग्रेज माने खोर्धा को अधिकार कले तापरे जयराज गुरु बरुणाई दुर्गरु पलायन करथिले और परे बहु चेष्टार धरा पड़ी थिले, परे किंतु से धरा पड़ी जाइथिले है। सेमती आईवी पॉइंट लिखिब फोर्थ पॉइंट रे, इंग्रेज माने तांकर विचार करी जयराज गुरु को दोषी साब्यस्त कले है। से समस्यार विचार करागला और विचार रे जयराज गुरु को दोषी साब्यस्त करागला है। तापरे भीरे लिखिब, दंड स्वरूप मेदिनीपुर ठारे एक बरगछर 2 डाल को एकाठी करी तांको बांधी कौन निष्ठुर भाव तांको फांसी दिया गला है। एमती लिखि नब। तापरे घ नंबर देख, जद्वारा कौन होता शरीर 2 फाल हो। ठीक अच्छे।
तापर घ नंबर कौन कही पाइक विद्रोहर मुख्य कारण गुड़िक कौन जो पाइक विद्रोह होता पाइक विद्रोह होवार कारण गुड़िक लिख है तो लिख उत्तर में पाइक विद्रोहर मुख्य तीन गोटी कारण थिला तीनोटी मुख्य कारण थिला कौन कौन सीटा गोटे है राजनैतिक कारण सामाजिक तथा अर्थनैतिक कारण और प्रत्यक्ष कारण है गोटे प्रत्यक्ष कारण अच्छी से गुड़िक आलोचना कर देख प्रथम लिख राजनैतिक कारण कौन थिला इंग्रेज सरकार खोर्धा राजा प्रधानमंत्री तथा पाइक मान नेता जयराज गुरु को फांसी दंड में दंडित करने को जनसाधारण क्षुब्ध हेले जिते बेले जयराज गुरु को फांसी दंड दिगला से जनसाधारण क्षुब्ध हेले एटा गोटे है राजनीतिक कारण सेमती सामाजिक कारण कौन थिला सामाजिक कारण थिला जे इंग्रेज शासन रे ओडिशावासी आर्थिक दुरवस्थार सम्मुखीन हेले जिते बेले ओडिशा को इंग्रेज शासन कला ओडिशावासी आर्थिक अवस्था शोचनीय हो पड़ा बीरे लिख बिना कर रे जमी उपभोग करथवा पाइक मान को खजना देवाक बाध्य करागला और खजना आदायकारी व्यवहार असह्य थिला है पूर्वर से माने चाषी माने बिना कर रे जमी चाष करुले किंतु इंग्रेज सरकार जिते बेले आसला से खजना आदाय करवा बाध्य करागला है आ खजना आदायकारी माने से चाषी पाइक मान कौन करुले असद व्यवहार करुले है एटा गोटे कारण है तापर आउ कौन कारण थिला सी रे कौड़ी बदल में टंका आकार खजना देवाक प्रजा मान बाध्य करागला है आगु कौड़ी दि जाऊला किंतु कौड़ी बदल जिते टंका आकार खजना देवाक प्रजा मान बाध्य करागला और टंका न दे पारिले से जमी उच्छेद करागला जे टंका दे नहीं पारिबो से पाइक को तार जमी उच्छेद कर दि जाऊला एरा गोटे कारण सेमती डी रे आउ कौन अच्छी सरकारी आईन और नीति नियम को ओडिया भाषा बदल में बंगला और पार्सी भाषा अनुदित होगाकू प्रजा मैंने बुझी पारे ना सरकारी आईन और नीति नियम ओडिया भाषा बदल में कौन है बंगला और पार्सी भाषा प्रणयन करागला जहाद्वारा प्रजा मैंने बुझी पारे ना यह सुजोग रे प्रशासनिक ऑफिसर और पुलिस ओडिया मान प्रति अत्याचार कले है यार सुजोग नहीं कि प्रशासनिक ऑफिसर और पुलिस माने ओडिया मान को अत्याचार कले सेमती आउ कौन समस्या थिला अनेक ओडिया जमीदार जमीदारी हराइले एवं धनी बंगाली जमीदार माने सेगुड़ी को किणी ओडिया मान अधिक हार राजस्व आदाय कले फल साधारण लोके अतिष्ठ हो पड़े है आउ कारण कौन सरकार को अन्याय लवण नीति जो लोके लुण मारिबा अधिकार वंचित हेले और लुण दर 6 गुणा अधिक होबारु जन असंतोष वृद्धि पाइला पूर्वर से माने कौन बिना मूल्य रे बिना कर रे लुण मारुथुले है किंतु इंग्रेज सरकार जिते बेला आसला है से कौन करथिला लुण दर को 6 गुणा कर देथिला जहाद्वारा जनसाधारण असंतोष हेले एटा गोटे कारण गला तापरे ए विद्रोह होवार प्रत्यक्ष कारण मध्य रही प्रत्यक्ष कारण कौन जे इंग्रेज सरकार को प्रियाप्रीत तोषण नीति से तोषण नीति प्रलयन कले अमला मानक दुर्नीति बंगला ऑफिसर मानक ओडिया मानक प्रति दुर्व्यवहार तथा सरबराकार मानक चक्रांत रे खोर्धा राजा सेनापति किए थिले बक्सी जगबंधु को जमीदारी वंचित करने घटना पाइक विद्रोहर प्रत्यक्ष कारण थिला एटा होची पाइक विद्रोहर प्रत्यक्ष कारण कौन खोर्धा राजा सेनापति बक्सी जगबंधु को जो जमीदारी उच्छेद करा जायथिला है एथि जगह पाइक विद्रोह होइथिला ठीक अच्छे तापर ओ नंबर देख कौन कही ओ नंबर अच्छी कंध विद्रोह रे दोरा और चकरा विषय भूमिकार एक विवरणी प्रदान कर दोरा विषय एवं चकरा विषय भूमिका विषय ये वर्णना करिवो है फास्ट पॉइंट लिख 1835 रे घुमसर राजा धनंजय भंज को इंग्रेज माने निर्धारित कर दे न पारिबा कारण क्षमताच्युत कले है घुमसर राजा किए थे धनंजय भंज से जिते बेले निर्धारित समय कर दे न पारिले तांको क्षमतार तड़ी दिगला केबे 1835 रे यह विरोध रे राजा विश्वस्त अनुगामी दोरा विषय कंध मान एकाठी कर विद्रोह आरंभ कले है कंध मान अनुगामी किए थे दोरा विषय से विद्रोह आरंभ कले और इंग्रेज सेना बाहिनी को आक्रमण कर बहुत क्षति घटेले इंग्रेज सेनार बहुत क्षति घटेले सेकेंड पॉइंट लिख एक आक्रमण रे तांको नेतृत्व रे कंध माने 13 जन सैन्य और 2 जन सेनापति को हत्या करथिले है इंग्रेज मान को आक्रमण कर 13 जन सैन्य
ଆଉ 2 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଇଂରେଜ ମାନେ କନ୍ଧମାନଙ୍କୁ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରହିଲା। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 13 ଜଣ ସୈନ୍ୟ 2 ଜଣ ସେନାପତିକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରହିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଦୋରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ପରେ ସେ ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ। ହେଲା, ଦୋରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ହେଲା, ପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଜେଲରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଇଂରେଜମାନେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ 1846ରେ ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ କିଏ? ଚକରା ବିଷୟ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହି ସେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଭି ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚକରା ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ 1856 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ହେଲା, ତୁମର ଯେଉଁ ଦୋରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଚକରା ବିଷୟକୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ହଜାର? 3,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଭୂୟାଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ? ହେଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୂୟାଁମାନେ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଗଦାଧର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଇଂରେଜ କମିଶନର ରେଭେନ୍ସା ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜପଦରେ ବସାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହେଲା, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜପଥରେ ବସାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜର କମିଶନର ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଲେଖିବ ଆଦିବାସୀ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିନ୍ତୁ ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତାଦୃଶ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସେହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ରତ୍ନାନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନନ୍ଦ ନାୟକ, ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବାବୁ ନାୟକ, ପଦୁ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ଭୂୟାଁମାନେ 1868ରେ ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ସେହିପରି 1898ରେ ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଜା ଶୋଷଣ ତଥା ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ହେଲା ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମେଳି ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିବ 1891ରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଠିରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ରାଜାଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରି ଧରଣୀଧରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କିଏ? ନେଇଥିଲେ? ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ। ହେଲା, ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କହିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧରଣୀ ମେଳି କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଧରଣୀ ମେଳି କ'ଣ ଲେଖିବ ଆଉ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲେଖିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ 1889ରେ ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମେଳି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଧରଣୀ ମେଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଲେଖିବ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ଥାର୍ଡ଼ ପରେ ଲେଖିବ ବେଠି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ସହ ପ୍ରଜାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲା। ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ 1891ରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣକୁ ବେଠିରେ କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ ଧରଣୀଧରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ମେଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ବେଠି ମାନେ କ'ଣ? ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାମ କରାଇବାଟା। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, କୋଲ୍ହମାନେ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ? ହେଲା, କୋଲ୍ହମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା
କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଭୂମ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ବିରୋଧରେ 1820ରେ କୋଲ୍ହମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ହେଲା, କୋଲ୍ହମାନଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ କିଏ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ସିଂହଭୂମ ରାଜା। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସିଂହଭୂମ ରାଜା ଥିଲେ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ। ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନ ଘାଟିର ଜମିଦାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାମନ ଘାଟିର ଜମିଦାର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ହେଲା, ଏହି ବିବାଦରେ କୋଲ୍ହମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଜମିଦାରକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। 1831 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଇଂରେଜ କମିଶନର ଷ୍ଟକୱେଲ ରାଜା ଓ ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ କୋଲ୍ହମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ହେଲା, 1831 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଂରେଜ କମିଶନର ଷ୍ଟକୱେଲ ରାଜା ଓ ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନାଟା ବିଫଳ ହେଲା। ଫଳରେ କୋଲ୍ହମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କ'ଣ? ତୃତୀୟତଃ ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାରକୁ ହଟାଇ ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜମିଦାର କରାଇବାରେ କୋଲ୍ହମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଣ୍ଠନ ଚଳାଇଲେ। ଏପରି ଜମିଦାରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କୋଲ୍ହମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଲା? ବାମନ ଘାଟି ଜମିଦାରକୁ ହଟାଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜମିଦାର କରାଇବାରେ କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା କୋଲ୍ହମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ବିଦ୍ରୋହ ଚଲେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଝ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଝ ନମ୍ବର କହିଛି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କଲା। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କିପରି ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। 1917 ମସିହାରେ ବେତନଟି ହାଟରେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଜମିଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣ ନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆଉ ଜମିଦାରମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାର ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ସାନ୍ତାଳମାନେ। ହେଲା, କେବେ? 1917ରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋକାନ ବଜାର ଲୁଣ୍ଠନ କରାଗଲା ଓ ଅଫିସ ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ହେଲା, କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିବାରୁ ସମଗ୍ର ବେତନଟି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ କରାଗଲା, ଲୁଣ୍ଠନ ପୋଡ଼ାଜଳା କରାଗଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ପଳାୟନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବେତନଟି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ରହିଲା। ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ରାସ୍ତା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ କଙ୍କା ମାଝୀକୁ ରାଜା, କାଳିଆ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନୟନ ସିଂଙ୍କୁ ସେନାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରି କଙ୍କା କାଳିଆ ସରକାର ଗଠନ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନିୟ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ରାଜନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର, ୱେଲେସ୍ଲିଙ୍କ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥା ଓ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ରାଜସ୍ୱତ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟକୁ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କୁତବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ନାନା ସାହେବଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଥିଲା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ସେମିତି ସାମାଜିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖିବ। ସାମାଜିକ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ, ରେଳଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଓ ଡାକତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ କାରଣ। କାରଣ ଏସବୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଧର୍ମଗତ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଧର୍ମଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ହେଲା, କ'ଣ? ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅବାଞ୍ଛିତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାବିଲେ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ସେମିତି ସାମରିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ହେଲା। ଗୋରା ସୈନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭାରତୀୟ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ନେଇ କଟକଣା ଥିଲା ଓ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଦୂର ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ଆଦି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସାମରିକ କାରଣ ଥିଲା ହେଲା। ସେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଲେଖିବ କୃଷକ ଓ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା, ବହୁତ ଦେଶୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇବା ହେଲା, ଚାକିରି ହରାଇବା ଜନିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅଧୋଗତି ଓ ଅନେକ ଜମିଦାରଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଦି ଘଟଣା ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକର ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଲିରେ ଗୋରୁ ଓ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବିର ଲେପ ଦିଆଯିବା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସିପାହୀ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ ଗୋରୁ ଓ ଘୁଷୁରୀର ଚର୍ବିର ଲେପ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଟ ନମ୍ବରରେ କହିଛି କ'ଣ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଲେଖିବ ଯେ 1800 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତୁମେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫଳାଫଳ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। 1858 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରୁ ଭାରତର ଶାସନ କ୍ଷମତା ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାପରେ 1858ରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ କ୍ଷମତାଟା ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଗଲା ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିବ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଲାତ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଭାଇସରାୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ ହେଲା। ଭାରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଭାଇସରାୟ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭାରତର ଶାସନ କ୍ଷମତା ନେଲେ ଏବଂ ଆହ୍ଲାବାଦରେ 1858 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣାପତ୍ର ପାଠ କଲେ ହେଲା। ଭାରତର ଶାସନ କ୍ଷମତା କିଏ ନେଲେ? ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ନେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ? କହିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ଲେଖିବ 1827 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାର ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିବ ମାତ୍ର ଇଂରେଜ ସରକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରାଜାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ହଟାଇ ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବ ଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଓ ଗଣ୍ଡ ବିଞ୍ଝାଲ ହେଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡ ବିଞ୍ଝାଲ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଆଇଭିରେ ଲେଖିବ 1837ରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ। ତାପରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ପୁଣି ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲୁ ରଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ? କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରାୟ 20ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ହେଲା। କ ନମ୍ବର ଶହୀଦ ରାଜଗୁରୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଜୟରାଜଗୁରୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖିବ ଶହୀଦ ରାଜଗୁରୁ 1739 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ତଥା ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ କେଉଁଠାରେ? ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଓ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ କେଉଁଠାରେ ରଖାଗଲା? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା? ତ ଲେଖିବ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା ହେଲା।
तापरे तांको मुक्त कराଯାए जगन्नाथ मंदिर दायित्व रे पुरी ठारे रखागला सेठारु मुक्त करिकी जगन्नाथ पुरी मंदिर दायित्व दियागला हैला सेमति ग नंबर कहिछि जगबंधुंकर पूरा नाम कोन से कोन थिले जगबंधुंकर पूरा नाम कोन तो लिखिबो जगबंधुंकर पूरा नाम थिला बक्सी जगबंधु विद्याधर भ्रमरवर राय महापात्र से कोन थिले से खोर्धा राजांक सेनापति थिले ठीक अछि तापरे देखो नेक्स्ट घ नंबर कोन कहिछि घ नंबर कहिछि पाइक विद्रोह केउ केउ अंचल रे व्यापी थिला तो लिखिबो पाइक विद्रोह पुरी जिल्लार बाणपुर पिपिली और गोप सहित कटक जिलार झंकड़ और कुजंग पर्यंत व्यापी थिला ठीक अछि तापर 9 नंबर कोन कहिछि किए किए कंध विद्रोहर नेतृत्व नैथिले किए नैथिले कंध विद्रोह नेतृत्व नैथिले दोरा विषयी और चकरा विषयी हैला कंध विद्रोहर नेतृत्व नैथिले तापर देखो 6 नंबर कोन कहिछि भूया विद्रोह केबे संगठित हैला और किए यार नेतृत्व नैथिले भूया विद्रोह केबे संगठित होइतिला तो लिखिबो 1868 रे और 1898 रे भूया विद्रोह संगठित होइतिला हैला सेकेंड लिखिबो 1868 रो विद्रोह रे रत्ना नायक एवं 1898 रो विद्रोह को धरणीधर भूया नेतृत्व नैथिले हैला 1868 रे जो विद्रोह होइतिला सेतिरे रत्ना नायक नेतृत्व नैथिले एवं 1898 रे जो भूया विद्रोह होइतिला सेतिरे धरणीधर भूया नेतृत्व नैथिले ठीक अछि तापर देखो 6 नंबर कहिछि किए किए सांताल विद्रोहर नेतृत्व नैथिले सांताल विद्रोहर नेतृत्व नैथिले के सांताल नेता कंका माझी और कालिया महंत हैला सांताल विद्रोहर नेतृत्व नैथिले ठीक अछि जरे कहिछि किए राजस्व लोप नीति प्रवर्तन करथिले के कहिथिले गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी तो लिखिबो गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी राजस्व लोप नीति प्रवर्तन करथिले ठीक अछि तापरे झ नंबर देखो झ नंबर कहिछि एनफील्ड बंदूकर व्यवहार को उभय हिंदू और मुसलमान माने काहेकि विरोध करथिले काहेकि सेथिरे गो चर्बी आउ घुसुरी चर्बी लागिथिला तो लिखिबो एनफील्ड बंदूकरे जो गुली व्यवहार करा जाउथिला यह एक प्रकार खोलरे रहुथिला सही खोलरे गोरो घुसुरीर चर्बी लेप दिया जाइछि बोली प्रचारित हैला कारण सही खोल को दांतरे छिंडाबे को पड़ुथिला एणु उभय हिंदू और मुसलमान माने सेमानंक धर्म रे अजथा हस्तक्षेप भावी यार विरोध करथिले ठीक अछि तापरे 9 नंबर देखो कहिछि मंगल पांडे को काहेकि मृत्युदंड दियागला हैला मंगल पांडे तुम देखिथिबो एटा गुटे मूवी भी अछि तो लिखिबो फर्स्ट पॉइंट मंगल पांडे को एनफील्ड बंदूक व्यवहार करने को इंग्रेज ऑफिसर बाध्य करिबारु से रागी जाई सही बंदूक रे इंग्रेज ऑफिसर को हत्या कर देथिले बुझला तेणु से हत्या अपराध रे दोषी साब्यस्त होई मृत्युदंड रे दंडित होइथिले बुझला तापर 2 नंबर रानी विक्टोरिया केउठारे घोषणा पत्र पाठ कले केउठारे घोषणा पत्र पाठ कले घोषणा पत्र कोन थिला से भारतर क्षमता पाई नैथिले तो लिखिबो रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को अलाहाबाद रे तत्कालीन भारतर प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग पाठ करिथिले हैला तापरे 6 नंबर कोन कहिछि देखो सुरेंद्र साय ली को केबे देखा करथिले तो उत्तर हेबो हजारीबाग जेल रो मुक्त हेबा परे सुरेंद्र साय ली को देखा करथिले ठीक अछि तापरे हम देखिबा 3 नंबर प्रश्न कोन कहिछि बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्यस्थान पूर्ण कर क नंबर कहिछि जयराज गुरु डैक्स रे शासन नियंत्रण क्षमता हाथ को नेले जयराज गुरु केबे शासन नियंत्रण क्षमता हाथ को नैथिले तो राइट आंसर हे जिवो तमरो केते 1700 केते 98 हला राइट आंसर हे गेला 1798 तापर ख नंबर कहिछि विद्रोही माने हजारीबाग जेल भांगी देवा फल रे डैक्स मुक्त हो गले जेते बेले विद्रोही माने हजारीबाग जेल भांगी देले सेते बेले के मुक्त हो गले चकरा विषय बक्सी जगबंधु जयराज गुरु सुरेंद्र साय के हे जिवो राइट आंसर हे जिवो तमरो सुरेंद्र साय ठीक अछि तापर देखो ग नंबर 1817 रे डैक्स विद्रोह संगठित होइतिला
ପାଇକ, ସାନ୍ତାଳ, ସିପାହୀ, କୋଲ୍ହ। 1817 କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା 1817। ତାପରେ ଘ କହିଛି ଚକରା ବିଷୟକୁ ଧରାଇ ଦେଲେ 3000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଡ୍ୟାକ୍ସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କ୍ୟାନିଂ, ଡେଲହାଉସି, ୱେଲେସ୍ଲି ନା କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍? କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡେଲହାଉସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କହିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିବ ହେଲା। ଯେମିତି କ ନମ୍ବର କହିଛି ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପୁରୀ ରାଜା ରୂପେ କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତ ପୁରୀ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କହିଛି 1898 ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରତନା ଏକ ମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଭୁଲ ଅଛି। 1898 ଯେଉଁ ମେଳିର ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେ ମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ? ଧରଣୀଧର ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଲେଖିବ 1898 ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧରଣୀଧର ଏକ ମେଳିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ହୋଇଥିଲା। 1817 ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ? 1817 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ 1817 ନ ହୋଇକି ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା 1917। ବୁଝିଲା? ତ ଲେଖିବ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ 1917 ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର କନୱାର ସିଂ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ଭୁଲ ଅଛି। ତ କ'ଣ ହେବ? ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ଥିଲେ। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମେଳ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଯୋଗ କର ହେଲା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବ। ତ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ 1804 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 1804 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକୃତ। ପାଇକ କ'ଣ ହେବ? ପାଇକ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଘୁମସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଘୁମସର ତୁମର ଘୁମସରର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ଧନଞ୍ଜୟ ଭୟ। ତାପରେ କଙ୍କା ମାଝୀ କିଏ? କଙ୍କା ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କଙ୍କା ମାଝୀ ଆଉ କାଳିଆ ମହନ୍ତ। ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକରେ ଇଂରେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଏତେ ଥିଲା 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଗଲା। କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।